Hi students, good morning to all. Hope all are fine. And already we have watched the 7th session, and today we are going to next session, that is 8th session. So this is the content which you have already seen and we have already discussed also. And in today's session we are going to discuss the ledger, the concept of ledger. The outcomes will be the meaning of ledger, importance of ledger, and format of ledger account. My dear students, you are already aware of ledger account. In PUC first year and second year, or maybe in the PUC second year, you already learned the ledger accounts, how to prepare the ledger account. So even though again we are discussing in this BCom first semester also. So in this class we will see the meaning of ledger. Ledger is usually a bond book containing the various accounts concerned with the business. It contains all the personal accounts of debtors and creditors with whom the business deals, the accounts of all the assets of the business, and also the accounts of the various expenses incurred and the incomes earned by the ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಬುಕ್, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆಜ್ಜರನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆಜ್ಜರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೆಜ್ಜರ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜ್ಜರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ? Ledger provides classified information. So we are classifying the accounts. For example, purchase account, cash account, debtors account, creditors account. So we are classifying the accounts. Next, easy and quick reference. So whatever transactions happened, immediately if you open the ledger accounts, you will find the quick reference or easy accessing of the ledger or other accounts. Then verification of correctness of bookkeeping. So if the transactions happen correctly or not, that also you can see after verifying the correctness of the accounts in the ledger. So bookkeeping correct entry ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Basis for preparing final statements. So ledger account is the base to prepare the final statements. My dear students, final statements are the trading P&L account and balance sheet and cash flow statements. So to prepare that we require the ledger. Then you may be aware the format of ledger account, even though you are discussing here also. So debit, name of the account, for example purchase, salary account, cash accounts, sales account. Then debit, credit. So first column will be the debit, then particulars, then general folio, then amount. Same in credit side. So whatever debit items comes, you are rating 2. Then credit item you are rating as a buy. So you may be aware of this. So just I am reminding you, the students. Column 1 is meant for recording the date of transactions. You are already having the awareness. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡೇಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಕಾಲಮ್ 2ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು NE ಅಂತಾಗಿದೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್, 2 ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ಥರ ಕಾಲಮ್ 2ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ನಂತರ ಕಾಲಮ್ 3ಯಲ್ಲಿ
ಫಾರ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಾಲಮ್ 4 is meant for recording the amount of transaction. For example, salary paid 1000 rupees. So 1000 rupees ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. Then meaning of ledger posting. Posting means the process of transferring the entries from journal to the respective accounts in the ledger. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ತಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The debit amounts in the journal are posted to the debit side only of the concerned accounts, and the credit amounts in the journal are posted to the credit side only of the concerned accounts. ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ a particular account has received more benefits than it has given or has given more benefits that is received on particular date. ಸೊ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡನ್ನು ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. If the total of debit side of an account is larger than that of credit side, it is called debit balance. Debit side ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಂತರ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, if the total credit side of an account is more than the total of the debit side, it is called credit balance. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 rupees ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, 500 rupees ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 500. ಸೇಮ್ ವೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1000 rupees ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 500 ಇದೆ, ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 500. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನೋಡೋಣ ನಂತರ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ total of a personal account is more than the credit total, it is debit balance, which indicates that such person is our debtor to the extent of the balance amount. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಲಾಗಿ. ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Capital account is personal account. This account generally shows credit balance indicating the proprietor's right in the business. So capital account always a credit balance ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ is also one of the personal accounts. This account always shows a debit balance indicating the amount or goods withdrawn by the proprietor from the business for his personal use. Just for your basic knowledge, some important accounts ಅಷ್ಟೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. At the end of every accounting year, this account is transferred to capital account. Then the capital will be reduced to the extent of the amount of drawings. ಈಗ ನಾವು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 90,000 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Each of these accounts always shows a debit balance. Assets always shows a debit balance, which indicates the value of the particular property as per books on a particular date. Nantra cash account never shows credit balance. The reason is that we cannot pay more than the amount of cash issued. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ
ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೈಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾಮಿನಲ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, these are the accounts of various expenses and incomes. Debit balance of such account is indicates the expenditure incurred on that head during the given period. Debit balance ಇತ್ತು ಅಂದರೆ expenses ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. The credit balance indicates the income earned on that head. Credit balance ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಕಮ್. These accounts are not balanced but they are closed by transfer to trading or profit and loss account as the case may be ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So my dear students, in this class we have discussed meaning of ledger, importance of ledger, then format of ledger accounts. So in next class nalli navu en ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, you are discussing the trial balance. Very important, how you have to making the trial balance using the ledger balances. ಅದನ್ನು next class ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. Thank you.